नमस्कार. शालेय संस्कार या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपले स्वागत आहे. इयत्ता 10वी गणित भाग 2 प्रकरण पहिले समरूपता सिमिलॅरिटी. हा व्हिडिओ सेमी इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना उपयुक्त आहे. इयत्ता 10वी गणित भाग 2 प्रकरण पहिले समरूपता सिमिलॅरिटी या प्रकरणातील संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 म्हणजेच प्रॉब्लेम सेट 1 आपण पाहणार आहोत. हा व्हिडिओ मराठी माध्यम आणि सेमी इंग्रजी माध्यम या दोन्ही विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त असणार आहे. पहिलं उदाहरण पाहूया. प्रॉब्लेम सेट 1 म्हणजे संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 मधील प्रश्न पहिला. सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्ह म्हणजे आपल्याला अचूक पर्याय निवडायचा आहे. पहिलं उदाहरण आहे क्वेश्चन 1. In triangle ABC and triangle PQR, in a one-to-one correspondence, AB upon QR is equal to BC upon PR is equal to CA upon PQ, then here the four alternatives are given. Figure is also given. So in this example, we have to identify by which one-to-one correspondence these two triangles are similar. So four alternatives are given. To identify one-to-one correspondence between these two triangles, we are using this information of ratio of corresponding sides. Here the corresponding sides are AB and QR. So we will observe here in out of these four alternatives where AB is corresponded with QR or BC is corresponded with PR and CA is corresponded with PQ. So in all these four alternatives, we can observe that here only the B alternative is the correct, because here AB is corresponded with QR, AB is corresponded with QR, BC is corresponded with PR and CA is corresponded with PQ. So B is the करेक्ट आन्सर हियर. आता हेच उदाहरण मराठी माध्यमातून पाहूया. त्रिकोण एबीसी आणि त्रिकोण पीक्यूआर मध्ये आपल्याला एकास एक संगती दिलेली अशी संगत बाजूंचे गुणोत्तर दिलेला आहे. एबी छेद क्यूआर बरोबर बीसी छेद पीआर बरोबर सीए छेद पीक्यू. तर आपल्याला यातील कोणता पर्याय बरोबर आहे ते ओळखायचं आहे. म्हणजेच इथे एकास एक संगतीनुसार कोणते दोन त्रिकोण समरूप आहेत ते आपल्याला ओळखायचं आहे. आता इथे एकास एक संगती ओळखण्यासाठी आपल्याला या संगत बाजूंच्या गुणोत्तरांचा वापर करायचा की जे तिन्ही गुणोत्तरे समान आहेत असं सांगितलेलं आहे. मग आता इथे एकास एक संगती ठरवताना एबी ची संगती क्यूआर शी आहे, बीसी ची संगती पीआर शी आहे आणि सीए एकास एक संगत बाजू पीक्यू आहे. मग इथे ही संगती या सगळ्यांमध्ये आपण जर नीट बारकाईने पाहिली तर लक्षात येईल की बी पर्यायामध्येच ही संगती आहे, कारण एबी ची संगती क्यूआर शी आहे. इथे बघा एबी क्यूआर आहे, बीसी बीसी म्हणजेच पीआर आहे आणि सीए म्हणजेच त्याची संगती पीक्यू शी आहे. म्हणजे बी पर्याय हे याचं अचूक उत्तर आहे. क्वेश्चन 2. इफ इन अ ट्रायंगल डीईएफ अँड ट्रायंगल पीक्यूआर angle D congruent angle Q, angle R congruent angle E, then which of the following statements is false? And four alternatives are given. Figure is also given. Now look at the figure very carefully. Here the two angles are congruent with the two corresponding angles of other triangle. So D is congruent to Q and E is congruent to R. Here identical marks are shown in the figure. So let us decide by which one-to-one correspondence these two triangles are similar. We can observe the figure very carefully. We will get that the two triangles are similar by AA similarity test, because two angles are congruent in both the triangles. So here we will identify the one-to-one correspondence between the two triangles, that is DEF. Triangle DEF is similar to triangle QRP. So we get the one-to-one correspondence between the two
triangles here. So from this one-to-one correspondence, we know that the ratio of their corresponding sides. So by this one-to-one correspondence, we have to check the ratios of their corresponding sides, which are the alternatives given here. So let us check one by one. So first is EF upon PR is equal to DF upon PQ. So EF upon PR is equal to DF upon PQ. So first is correct one. We have to identify which statement is false. Here first is true. Now second, DE upon PQ. DE upon PQ is not here. So this is false statement. And EF upon RP, but here DE upon QR, but here is PQ. So this is false statement. So the remaining statements are true. You can check with this one-to-one correspondence. So answer is B. आता मराठीतून पाहूया. जर त्रिकोण DEF आणि त्रिकोण PQR मध्ये कोण D एकरूप कोण Q आहे, कोण R एकरूप कोण E आहे, तर आपल्याला खालीलपैकी कोणतं विधान असत्य आहे म्हणजे चुकीचं आहे ते आपल्याला ठरवायचं आहे. आकृती दिलेली आहे. आकृतीमध्ये सारख्या खुणांनी कोण एकरूप दाखवलेले आहेत. कोण D आणि कोण Q चं मार्किंग सारखं आहे म्हणजे खुणा सारख्या आहेत, म्हणजे हे दोन्ही कोण समान मापाचे आहेत, एकरूप आहेत. कोण E आणि कोण R देखील एकरूप आहेत कारण तेही सारख्या खुणांनी दर्शवलेले आहेत. म्हणजे या त्रिकोणातले दोन कोण या त्रिकोणातल्या दोन कोणांशी एकरूप आहेत, म्हणजे हे दोन त्रिकोण कोको कसोटीनुसार समरूप आहेत हे आपल्याला लगेच लक्षात येत आहे. मग आता या दोन त्रिकोणावरून आपण पाहिलेलं आहे की हे कोको कसोटीनुसार समरूप आहेत. मग त्यांच्यातली संगती आपण लिहू शकतो की त्रिकोण DEF जर असं मी नाव घेतलं तर इकडचा त्रिकोण असा होईल QRP. अशी यांच्यातली एकास एक संगती आहे. मग आता या एकास एक संगतीवरून आपण या दोन त्रिकोणांच्या संगत बाजूंच्या गुणोत्तर लिहू शकतो. जे इथे 4 पर्याय दिलेले आहेत यातलं चुकीचा पर्याय कोणता आहे तो आपल्याला निवडायचा आहे. मग DE छेद QR होईल, पण इथे DE छेद PQ दिलेला आहे. पहिला पर्याय आपण निवडूया इथे EF छेद PR. EF छेद PR बरोबर DF छेद PQ, म्हणजे पहिला पर्याय बरोबर आहे. आपल्याला चुकीचा पर्याय निवडायचा, फॉल्स कोणता आहे ते बघायचं आहे. DE छेद PQ, DE छेद QR असायला पाहिजे, पण इथे PQ दिलेला आहे म्हणजेच हा पर्याय चुकीचा आहे. आणि तोच आपल्याला विचारलं की यातलं चुकीचं विधान कोणतं आहे, तर हे चुकीचं विधान आहे म्हणजे उत्तर बी पर्याय आहे. म्हणजे बाकीचे तीनही पर्याय हे सत्य आहेत, फक्त बी पर्याय जो आहे तो असत्य आहे आणि आपल्याला असत्यच कोणतं आहे ते विचारलं होतं, त्यामुळे बी पर्याय अचूक उत्तर आहे. लेट अस सी थर्ड सब क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 1 of problem set 1. In triangle ABC and triangle DEF, angle B is equal to angle E, angle F is equal to angle C, and AB is equal to 3DE. Which of the statements regarding the two triangles is true? And the 4 alternatives are given. Figure is also given. So in this figure, the two triangles are similar because two angles of triangle ABC are congruent to the two corresponding angles of this triangle DEF. So these two triangles are similar by AA similarity test. Now we get that triangle ABC is similar to triangle DEF by AA test of similarity. Now let us check whether the two triangles are congruent or not. Because here one ratio is given, AB is equal to 3DE, so we get AB, this DE comes to the left hand side, it will be in the numerator, so is equal to 3, so AB upon DE is equal to 3 to 1. So these two triangles are not congruent but they are similar. They are similar by AA similarity test, but these two sides are not equal because the ratio of the corresponding sides is 3 to 1. So these two triangles are not congruent but they are similar. So in this
given alternatives, which one is the correct? Because the first alternative is the triangles are not congruent and not similar. The triangles are similar but not congruent. This alternative is correct one, because the two triangles are similar by AA test, but these two triangles are not congruent because they do not coincide to each other. मराठीतून पाहूया. त्रिकोण एबीसी आणि त्रिकोण डीईएफ मध्ये बी बरोबर ई आहे, कोण बी बरोबर कोण ई आहे, कोण एफ बरोबर कोण सी आहे, एबी बरोबर 3 डीई दिलेला आहे. तर आपल्याला विचारलंय खालीलपैकी कोणता पर्याय सत्य आहे दोन त्रिकोणांच्या बाबतीमध्ये. आता त्रिकोण दिलेले आहेत, इथे बघितल्यानंतरच कळतं की या त्रिकोणात सारख्या खुणा कोणांना केलेल्या आहेत. म्हणजे कोण बी आणि कोण ई ला सारखी खूण आहे, म्हणजे हे दोन कोण समान मापाचे आहेत, एकरूप आहेत. कोण सी आणि कोण एफ ला सारखी खूण आहे, म्हणजेच कोण सी आणि कोण एफ एकरूप आहेत. म्हणजे एका त्रिकोणातले दोन कोण दुसऱ्या त्रिकोणातल्या दोन संगत कोणांशी एकरूप आहेत, म्हणजे हे दोन त्रिकोण कोको कसोटीनुसार समरूप आहेत. म्हणजे आपण हे लिहू शकतो त्रिकोण एबीसी समरूप त्रिकोण, डीईएफ आधार कोको कसोटी, कोको समरूपता कसोटी. आता दोन त्रिकोण या एकाच एक संगतीनुसार समरूप तर झाले कोको कसोटीनुसार. आता शिवाय आणखीन एक दिलेला आहे आपल्याला, एबी बरोबर 3 डीई दिलेला आहे. मग एबी बरोबर 3 डीई, मग या डीई ला मी इकडे घेतलं आणि गुणोत्तर लिहिलं तर असं होईल, एबी आहे तसाच, डीई ला डावीकडे घेतलं छेदात आले, म्हणजे एबी छेद डीई बरोबर 3 होता तसाच इथे उजव्या बाजूला छेद नाही म्हणजे 1 आहे, म्हणजे एबी छेद डीई बरोबर आले 3/1. म्हणजे इथे संगत बाजूंचं गुणोत्तर एक गुणोत्तर आले 3:1. म्हणजेच इथे एक त्रिकोण मोठा आहे आणि एक त्रिकोण लहान आहे, या गुणोत्तरावरूनच लक्षात येत आहे. कारण जर दोन त्रिकोण एकरूप असते तर यांच्या संगत बाजूचं गुणोत्तर 1:1 असतं, पण इथे 3:1 आलेलं आहे संगत बाजूंचं गुणोत्तर, म्हणजेच हे दोन त्रिकोण एकरूप नाहीत हे आपल्याला लगेच लक्षात येत आहे. म्हणजे हे दोन त्रिकोण समरूप आहेत कोको कसोटीनुसार, पण एकरूप नाहीयेत कारण संगत बाजूचं गुणोत्तर 1:1 आलेलं नाहीये. म्हणजेच या दोन त्रिकोणांच्या बाबतीमध्ये यातलं अचूक विधान कोणतं आहे, तर दुसरंच विधान अचूक आहे. बी पर्याय बरोबर आहे, कारण यामध्ये दुसऱ्या पर्यायामध्ये दिलेलं आहे की त्रिकोण समरूप आहेत परंतु एकरूप नाहीत. म्हणून या ठिकाणी बी पर्याय आपल्याला अचूक उत्तर आहे असं सांगता येईल. क्वेश्चन 4. ट्रायंगल एबीसी अँड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स. Area of triangle ABC 2, area of triangle DEF is equal to 1 to 2. If AB is equal to 4, then what is the length of DE? Question mark. And 4 alternatives are given, so we have to identify which one is the correct answer. Now, in this example, triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. So these two triangles are equilateral. Figure is given here. So we know that in equilateral triangle each angle is of 60 degree. So angle A is also 60, B is also 60, C is also 60. Similarly here angle D, angle E and angle F all are, each angle is of 60 degree. So here the two triangles are similar by AAA similarity test. And here the ratio of areas of two triangles is also given 1:2 and AB is also 4. So we have to identify DE here. So let us solve this example on paper. Triangle ABC similar triangle DEF, because equilateral triangles are similar triangles, because by AAA similarity test, because each angle is of 60 degree in both the triangles. So the two triangles are similar. Now the triangles are similar, then we can use the theorem of areas of similar triangles. So area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB square upon DE square. We are using theorem of areas of similar triangles. So put the values here. The ratio of the two areas of two triangles is 1:2 is equal to AB is 4. So 4 square upon DE square. So DE we have to find. So take the cross multiplication here. DE square into 1 is equal to 4 square into 2. Square of 4 is 16. So DE square is equal to 16 into 2. So DE is equal to 4√2 taking square root. Square root of 16 is 4 and square root of 2 is √2. So DE is 4√2. So the answer is 4√2. So we can observe here the which one is the correct alternative. So D is the
Correct. Alternative 4√2. So the length DE is 4√2. प्रश्न चौथा मराठीतून पाहूया. आपल्याला अशी माहिती दिलेली आहे, त्रिकोण एबीसी आणि त्रिकोण डीईएफ हे समभुज त्रिकोण आहेत आणि एरिया ऑफ त्रिकोण एबीसीचं एरिया ऑफ त्रिकोण डीईएफ शी असलेलं गुणोत्तर 1:2 आहे. एबी बरोबर 4 आहे. तर आपल्याला विचारलंय डीई ची लांबी काढा. इथे एबी ची लांबी 4 आहे, डीई ची लांबी आपल्याला काढायची आणि 4 पर्याय दिलेले आहेत. यातला अचूक पर्याय कोणता ते आपल्याला शोधायचं आहे. आता इथे आपल्याला दिलेलं की हे दोन्ही त्रिकोण समभुज त्रिकोण आहेत, म्हणजे ज्याच्या तिन्ही बाजू सारख्या आहेत, याच्याही तिन्ही बाजू सारख्या आहेत. मग आपल्याला माहिती आहे की समभुज त्रिकोणामध्ये प्रत्येक कोन हा 60 अंशाचा असतो. म्हणजे कोन ए 60 आहे, कोन बी 60 आहे, कोन सी पण 60 आहे, कोन डी पण 60 आहे, ई पण 60 आहे आणि एफ पण 60 अंशाचा आहे. म्हणजे हे दोन्ही समभुज त्रिकोण हे को समरूपतेनुसार कसोटीनुसार समरूप असणार आहेत. मग आता हे दोन्ही समभुज त्रिकोण समरूप आहेत हे आपल्याला कळलेलं आहे. आता आपण डीई ची लांबी काढण्यासाठी थोडंसं पेपरवरती गणित सोडूया. आपल्याला इथे दिलेलं आहे की आता आपण पाहिलं की त्रिकोण एबीसी समरूप त्रिकोण डीईएफ आहे को समरूपता कसोटीनुसार. शिवाय आपल्याला या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर दिलेलं आहे 1:2 आहे. एबीची किंमत पण 4 दिलेली आहे. मग आता इथे दोन त्रिकोण समरूप आहेत म्हणजेच आपण समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर लिहू शकतो. समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचं प्रमेय वापरून आपल्याला माहिती की समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचं प्रमेय काय आहे, तर त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर बरोबर त्यांच्या संगत बाजूंच्या वर्गांचं गुणोत्तर सेम असतं, सारखं असतं. म्हणजे इथे एबीची संगत बाजू डीई आहे, म्हणजे त्यांचे वर्ग केले एबी वर्ग छेद डीई वर्ग समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं प्रमेय वापरलं. आता यामध्ये किमती ठेवूया. हे गुणोत्तर दिलेले आपल्याला 1:2 बरोबर एबीची किंमत 4 आहे म्हणून 4चा वर्ग छेद डीई वर्ग. डीई काढायचा आहे. मग आता याच्यात तिरकस गुणाकार करून सोडवायचं आहे. यांचा आणि यांचा गुणाकार केला 1 गुणिले डीई वर्ग बरोबर 2 गुणिले 4चा वर्ग म्हणजेच डीई वर्ग बरोबर 2 गुणिले 16 म्हणजेच डीई बरोबर 2चं वर्गमूळ निघत नाहीये म्हणजे काढत नाही आपण, √2 तसंच ठेवलं. 16चं वर्गमूळ आलं 4 म्हणजेच डीई बरोबर आले 4 गुणिले √2. म्हणजे हा अचूक पर्याय आपल्याला सांगता येईल. तेव्हा असं गणित आपल्याला शेजारी सोडवावं लागणार आहे आणि मग अचूक पर्याय आपल्याला निवडायचा आहे. म्हणजे यामध्ये डी ची किंमत 4√2 आलेली आहे म्हणजे डी पर्याय हे त्याचं अचूक उत्तर आहे. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. इन फिगर 1.71 segment XY parallel segment BC, segment XY is parallel to BC, then which of the following statement is true? And the 4 alternatives are given. Now in this triangle ABC, XY is parallel to BC means this segment is parallel to a third side of triangle. So this segment divides the remaining two sides in equal ratios. This is basic proportionality theorem. So by basic proportionality theorem means BPT theorem, we can check which ratios are correct. So AX upon XB is equal to AY upon YC. So this ratio is correct one. AX upon XB is equal to AY upon AC because we are using here BPT means basic proportionality theorem. पाचव्या गणितामध्ये आकृती 1.71 मध्ये रेख XY समांतर रेख BC दिलेला आहे. तर आपल्याला विचारलंय की यातला अचूक पर्याय कोणता आहे. मग आता त्रिकोण ABC मध्ये आपल्याला XY BC ला समांतर दिलेला आहे. मग आपल्याला माहिती की त्रिकोणामध्ये एखादा रेषाखंड जर एका बाजूला समांतर असेल तर तो उरलेल्या दोन बाजूंना प्रमाणात विभागतो, असं आपण पाहिलेलं आहे की प्रमाणाचं मूलभूत प्रमेयाचा गुणधर्म आहे. म्हणजेच इथे हा रेषाखंड याला समांतर आहे म्हणजे हा रेषाखंड उरलेल्या ज्या दोन बाजू आहेत AB आणि AC यांना तो प्रमाणात विभागतो म्हणजे त्यांची गुणोत्तरे समान असतात. म्हणजेच कोणती गुणोत्तरे समान असतील तर AX छेद XB बरोबर AY छेद YC. मग हे गुणोत्तर इथे दिलेलं आहे, बाकीच्या मध्ये हे गुणोत्तर नाही आहेत. म्हणजे AX छेद XB बरोबर AY छेद AC हेच गुणोत्तरे इथे समान असणार आहेत प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयानुसार. त्यामुळे हा पर्याय अचूक आहे.
त्यामुळे प्रॉब्लेम सेट 1 संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 मधील अशी पहिले 5 उपप्रश्नांची उत्तरे असतील. पहिला प्रश्न होता अचूक पर्याय निवडायचे होते. प्रत्येकी 4-4 पर्याय दिलेले होते. तर फायनल उत्तर त्याची अशी असतील. पहिल्याचं पर्याय बी बरोबर आहे, दुसऱ्यामध्ये पण बी पर्याय बरोबर आहे, तिसऱ्यामध्ये पण बी पर्याय बरोबर आहे, चौथ्यामध्ये डी पर्याय बरोबर आहे आणि चौथं गणित आपण असं सोडवलेलं होतं मगाशी. या पद्धतीने सोडवलंय आपण की समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचा गुणधर्म वापरून. आणि शेवटच्या 5व्या उदाहरणात देखील बी पर्याय बरोबर आहे. इथे आपण बीपीटी थेरम म्हणजेच प्रमाणाचं मूलभूत प्रमेय वापरलेलं होतं. तर या पद्धतीने आपण ही 5ही उत्तरे इथे पूर्ण केलेली आहेत. संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 मधील प्रश्न दुसरा. त्रिकोण एबीसी मध्ये बी डॅश डी डॅश सी बीडी बरोबर 7 बीसी बरोबर 20. तर आपल्याला या 3 गुणोत्तरांच्या किमती काढायच्या आहेत. आकृती दिलेली आहे. आकृतीत जर आपण नीट पाहिलं तर लक्षात येईल की इथे एपी एक लंब घेतलेला आहे बीसी वरती, एक छोटी रचना केलेली आहे. इथे बीडीची किंमत 7 दिलेली आणि बीसी 20 दिलेला आहे गणितामध्ये. त्यावरून आपण डीसी काढून घ्यायचा आहे. मग इथे बी डॅश डी डॅश सी हे 3 बिंदू एका रेषेवर आहेत, अशी दरम्यानता आहे, हे दिलेलं आहे गणितात. मग त्यावरून आपण सूत्र लिहिलं बीडी अधिक डीसी बरोबर बीसी. मग या सूत्रात किमती ठेवल्या. बीडीची किंमत 7 आहे, डीसी काढायचा आहे, बीसी दिलेला आहे 20. इथे हे 2 किमती दिलेल्या आहेत त्या इथे ठेवल्या. आणि आता डीसी काढायचा आहे. 7ला इकडे पाठवलं, उजवीकडे वजा झाले, 20 मधून 7 गेले 13, म्हणजे डीसीची किंमत आली 13. ती इथे गणितात आपण आकृतीत दाखवलेली आहे. मग आता इथे बीडी माहिती आहे 7, डीसी माहिती आहे 13 आणि बीसी आहे 20. मग आता पहिलं गुणोत्तर काढूया क्षेत्रफळांचं या 2 त्रिकोणांच्या. त्रिकोण पाहूया कोणते. त्रिकोण एबीडी आणि त्रिकोण एडीसी. त्रिकोण एबीडी यामध्ये हा पाया बीडी आहे आणि उंची झाली एपी. त्रिकोण एडीसी म्हणजे हा त्रिकोण आहे इकडचा. या त्रिकोणामध्ये डीसी पाया झाला आणि ही झाली उंची एपी. म्हणजे दोन्ही त्रिकोणामध्ये एपी हीच उंची आहे. म्हणजे हे दोन्ही त्रिकोण समान उंचीचे त्रिकोण आहेत. मग 2 त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा समान उंचीचे असतात तेव्हा ते 2 त्रिकोणांचं क्षेत्रफळ हे त्यांच्या संगत पायांच्या प्रमाणात असतं. म्हणजेच पायांचं गुणोत्तर लिहायचं आहे. मग याचा पाया आहे एबीडीचा बीडी आणि या त्रिकोणाचा एडीसीचा पाया आहे डीसी. म्हणजे या 2 त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर होईल बीडी छेद डीसी. तेच आपण इथे लिहिलेलं आहे. एरिया ऑफ त्रिकोण एबीडी छेद एरिया ऑफ त्रिकोण एडीसी बरोबर बीडी छेद डीसी. आणि बीडी आणि डीसी दोघांच्या किमती माहिती आहेत 7 आणि 13, म्हणजे 7/13 याचं उत्तर आलं. याला आधार दिलेला आहे आपण. समान उंचीचे हे 2 त्रिकोण आहेत म्हणजेच ते पायांच्या प्रमाणात असतात, म्हणून दोघांचे पाया आपण इथे लिहिलेले आहेत. आता दुसरं गुणोत्तर पाहूया. एरिया ऑफ त्रिकोण एबीडी छेद एरिया ऑफ त्रिकोण एबीसी. आता एबीडी आणि एबीसी म्हणजे हा बाहेरचा मोठा त्रिकोण आहे. आता बाहेरचा मोठ्या त्रिकोणात बीसी पाया घेतला तर एपी ही उंची झाली. आणि एबीडी त्रिकोणात आपण मगाशीच पाहिलं होतं की बीडी पाया असेल तर एपी उंची आहे. म्हणजे इथे देखील या दोन्ही त्रिकोणांमध्ये उंची एपी ही सामायिक आहे. म्हणजे समान उंचीचे हे 2 त्रिकोण आहेत. मग समान उंचीचे हे 2 त्रिकोण असतात ते पायांच्या प्रमाणात असतात. म्हणजेच आपण इथे पायांचं गुणोत्तर लिहायचं या 2 त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर म्हणजे पायांचं गुणोत्तर लिहायचं आहे. मग एबीडीचा पाया आहे बीडी आणि एबीसी या बाहेरच्या त्रिकोणाचा पाया आहे बीसी. म्हणजेच इथे बीडी छेद बीसी झालं बरोबर किमती ठेवल्या 7/20. म्हणून हे दुसरं गुणोत्तराची किंमत आली 7/20. आता तिसरं गुणोत्तर पाहूया. हे एरिया ऑफ त्रिकोण एडीसी छेद एरिया ऑफ त्रिकोण एबीसी. मग 2 त्रिकोण पाहूया. त्रिकोण एडीसी आणि एबीसी बाहेरचा. आता एकेकाचा पाहूया. एबीसी त्रिकोणात बीसी पाया असेल तर एपी उंची होईल आणि एडीसी या त्रिकोणामध्ये डीसी पाया घेतला तर समोरच्या शिरोबिंदूपासून हाच लंब आलेला आहे म्हणजे एपी हीच उंची आहे. म्हणजे इथे सुद्धा हा बाहेरचा त्रिकोण एबीसी आणि एडीसी त्रिकोण या दोघांमध्ये एपी हीच सामायिक उंची आहे. म्हणजेच इथे दोन्ही त्रिकोणांची उंची समान आहे. म्हणजे इथे देखील आपल्याला पायांच्याच प्रमाणात या 2 त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर लिहायचं आहे. म्हणजेच एरिया ऑफ त्रिकोण एडीसी छेद एरिया ऑफ त्रिकोण एबीसी बरोबर उंची समान आहे
म्हणजेच पायांच्या प्रमाणात हे दोघांचं गुणोत्तर असणार आहे, म्हणजेच दोघांचे अनुक्रमे पाया लिहायचे आहेत गुणोत्तरात. मग एडीसीचा पाया आहे डीसी आणि खाली त्रिकोण आहे छेदात एबीसी, मग एबीसीचा पाया आहे बीसी. म्हणून पायांचं गुणोत्तर लिहिलं, मग त्यांच्या किमती ठेवल्या. डीसी 13 आहे आणि बीसी 20 आहे, म्हणून उत्तर आलं 13/20. आणि याला देखील आधार वरच्या प्रमाणे दिला. समान उंचीचे हे दोन त्रिकोण आहेत, त्यामुळे ते पायांच्या प्रमाणात असणार आहेत. नाव क्वेश्चन 2. In triangle ABC, B dash D dash C, BD is equal to 7, BC is equal to 20, then we have to find these three ratios. So figure is given. Here one construction is done. AP is perpendicular to BC. We draw AP is perpendicular to BC. Here is 90-degree angle. So in this triangle B dash D dash C, BD is 7 and BC is 20. So we have to find DC first. So let us start. B dash D dash C, this betweenness is given here. Now with the help of this betweenness we can write the formula as BD plus DC is equal to BC. So put the values. BD is 7 and BC is 20. So find the DC here. DC as it is 7, take to the right hand side, it becomes minus. So 20 minus 7 is 13. So DC is equal to 13. So we get the value of DC. So write the value of DC in the figure. So show this value in the figure. So DC is 13, BD is 7 and BC is 20. Now look at the figure here. Which ratio we have to take here? The triangle ABD and triangle ADC. So look at these triangles. Triangle ABD and this triangle is ADC. Now take the one by one triangle here. Triangle ABD. In triangle ABD, BD is base and AP is its corresponding height. Now in triangle ADC, DC is base and again AP is its corresponding height. So in both the triangles, height AP is common. So these two triangles are of equal height. So these two triangles have an equal height, so their ratio of areas of these two triangles will be the ratio of their corresponding bases. So we will write here the first ratio, area of triangle ABD upon area of triangle ADC is equal to, we have to take the ratio of their corresponding bases. So base of ABD is BD and base of this triangle ADC is DC. So BD upon DC will be the ratio here, and the values are 7 upon 13. So the ratio of first is 7 upon 13, and here reason is the two triangles have equal heights. So these two triangles are equal height triangles. So the ratio of areas of these two triangles is equal to the ratio of their corresponding bases. So BD upon DC are the bases here. Now second ratio, area of triangle ABD upon area of triangle ABC. Now look at these triangles. Triangle ABD have a BD is its base and AP is its corresponding height. In triangle ABC means outside a triangle. So BC is the base and AP is its corresponding height. So in both the triangles, in triangle ABD, AP is height, and in triangle ABC also AP is its height. So these two triangles have a common height. So these two triangles have equal heights. So their ratio of areas of these two triangles is nothing but the ratio of their corresponding bases. So base of ABD is BD and upon base of triangle ABC is BC. So values are 7 upon 20. So these two triangles have equal heights. So their bases are in proportion. So we have write the ratio of their corresponding bases here. And similarly we can write the third ratio also. In triangle ADC and triangle ABC. Now look at one by one triangle here. Triangle ADC have DC is its base and AP is the height. And now in triangle ABC, BC is the base and AP is its corresponding height. So again in these two triangles, AP is the common height.
So the ratios of areas of these two triangles is equal to the ratio of their corresponding bases, because heights are equal, so these bases are in proportion. So we can write the ratio of bases only. So base of ADC is DC and base of ABC is in the numerator. We have to write BC. So put the values DC and BC, 13 upon 20. The reason is same, the equal height triangles, so bases are in proportion. संकीर्ण पृष्ठसंग्रह 1 मधील प्रश्न 3. समान उंचीच्या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर आहे 2:3. जर लहान त्रिकोणाचा पाया 6 सेंटीमीटर आहे तर मोठ्या त्रिकोणाचा संगत पाया काढा. मग आता इथे दोन त्रिकोण आपण घेतले, त्रिकोण 1 आणि त्रिकोण 2. हे दोन्ही त्रिकोणचे गुणोत्तर आपल्याला क्षेत्रफळांचं दिलेलं आहे 2:3. म्हणून एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 छेद एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 बरोबर 2:3. त्यांचे पाया अनुक्रमे आपण घेतले B1 आणि B2, म्हणजे ट्रायंगल 1 चा पाया B1 आहे आणि ट्रायंगल 2 चा पाया B2 आहे अशी अक्षरं आपण मानली. मग यामध्ये आपल्याला लगेच लक्षात येते गुणोत्तरावरूनच की ट्रायंगल 1 चं क्षेत्रफळ छेद ट्रायंगल 2 चं क्षेत्रफळ 2:3 आहे. म्हणजे इथेच लक्षात येते की ट्रायंगल 2 मोठा आहे, म्हणजेच ट्रायंगल 1 लहान आहे. मग लहान त्रिकोणाचा पाया आपण B1 घेतलाय आणि मोठ्या त्रिकोणाचा पाया B2 आहे. मग इथे आपल्याला गणितात लहान त्रिकोणाचा पाया 6 दिलेला आहे, म्हणजेच B1 6 सेंटीमीटर आहे आणि मोठ्या त्रिकोणाचा पाया B2 आहे, तो आपल्याला काढायचा आहे. मग या पद्धतीने आपण इथे घेतलं की लहान त्रिकोणाचा पाया B1 आहे आणि मोठ्या त्रिकोणाचा पाया B2 आहे. मग आपल्याला गुणधर्म माहिती आहे की दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर बरोबर जेव्हा ते दोन्ही त्रिकोण समान उंचीचे असतात, कारण गणितात सांगितलेलं आहे की त्यांची उंची समान आहे म्हणून, म्हणजे समान उंचीचे जे दोन त्रिकोण असतात त्यांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर असतं ते संगत पायांच्या प्रमाणात असतं. म्हणून आपण इथे पायांचं गुणोत्तर लिहिले. समान उंचीचे त्रिकोण पायांच्या प्रमाणात असतात, म्हणजेच B1 छेद B2. मग याच्यात किमती ठेवल्या. एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 छेद एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 ही किंमत दिलेली आहे 2:3. आणि छोट्या त्रिकोणाचा जो पाया आहे तो 6 दिलेला आहे, तो इथे B1 6 ठेवला. मग याप्रमाणे इथे किमती ठेवल्या आणि यांच्यात तिरकस गुणाकार केला. 2 गुणिले B2 बरोबर 6 गुणिले 3 इथे गुणाकार झाला. आणि मग इथे B2 ची किंमत काढूया. 2 इकडे आल्यावर छेदात येईल. इथे 2 ने भाग गेला. 2 त्रिक 6, 3 त्रिक 9, म्हणून B2 बरोबर 9 आले. पण B2 म्हणजेच आहे मोठ्या त्रिकोणाचा संगत पाया, तो आला 9 आणि तीच किंमत आपल्याला या गणितात काढायची होती. Now question 3 from problem set 1. Ratio of areas of two triangles with equal heights is 2:3. If base of the smaller triangle is 6 centimeter, then what is the corresponding base of the bigger triangle? So here base of bigger triangle we have to find. Now let us consider the two triangles, suppose triangle 1 and triangle 2, and their corresponding bases are B1 and B2. Here the ratio of areas of two triangles is given 2:3, and here from this ratio of areas of these two triangles we get that triangle 2 is bigger than triangle 1. So triangle 1 is a small triangle and triangle 2 is bigger triangle. So B1 is the base of smaller triangle and B2 is the base of bigger triangle. And in the example, base of small triangle is given, that is 6, so B1 is equal to 6, and we have to find the base of bigger triangle, that is we have to find B2 here. Now the area of triangle 1 upon area of triangle 2 is equal to B1 upon B2, because these two triangles have a equal height. It is given in the example that height is they have equal height, so the equal height triangles have the bases are in proportion. So the ratio of areas of these two triangles is equal to the ratio of their corresponding bases, because height is common. So equal height triangles, so bases are in proportion.
So we can write area of triangle 1 upon area of triangle 2 is equal to B1 upon B2. Now put the values. Area of triangle 1 upon triangle 2, the ratio is given here 2 to 3. So put the value here 2 upon 3 is equal to B1 is already given 6. So 6 upon B2 and take the cross multiplication here. So by taking the cross multiplication, 2 into B2 is equal to 3 into 6. Take 2 to the right hand side, it will come in the denominator. So 2 ones are 2, 2 threes are 6, and 3 into 3, that is 9. So B2 is equal to 9 centimeter. So what is B2? B2 is nothing but the corresponding base of bigger triangle. So we have to find the base of bigger triangle is equal to 9 centimeter. संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 मधील प्रश्न 4. आकृतीत कोन एबीसी बरोबर कोन डीसीबी बरोबर 90 अंश दिलेला आहे. एबी बरोबर 6, डीसी बरोबर 8. तर एरिया ऑफ त्रिकोण एबीसी छेद एरिया ऑफ त्रिकोण डीसीबी बरोबर प्रश्नचिन्ह. आकृती दिलेली आहे. असे दोन त्रिकोण आहेत एबीसी आणि हा त्रिकोण आहे डीसीबी. या दोन्ही त्रिकोणात इथे प्रत्येकी काटकोन दाखवलेला आहे, दिलेला आहे. मग आता त्रिकोण एबीसीचा विचार केला तर याचा पाया बीसी होईल आणि एबी त्याची उंची होईल. त्रिकोण डीसीबी जर विचारात घेतला तर त्याचा पाया पुन्हा बीसीच होईल आणि उंची डीसी होईल. म्हणजे या दोन्ही त्रिकोणामध्ये बीसी हा पाया सामायिक आहे. म्हणजेच हे दोन्ही त्रिकोण समान पायांचे आहेत. मग समान पायांच्या त्रिकोणांचं क्षेत्रफळ त्यांच्या उंचींच्या प्रमाणात असतं. म्हणजेच इथे फक्त उंचीचं गुणोत्तर आपल्याला लिहायचं आहे. मग तेच इथे लिहिलंय. त्रिकोण एबीसी आणि त्रिकोण डीसीबी मध्ये पाया बीसी हा सामायिक आहे. म्हणजेच दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर बरोबर त्यांच्या उंचीच्या प्रमाणात असतं. मग इथे एबीसीची उंची आहे एबी आणि डीसीबी ची उंची आहे डीसी. इथे लिहिली. समान पायांचे त्रिकोण आहेत म्हणजे उंचीच्या प्रमाणात, म्हणजे उंचीचं गुणोत्तर आपण इथे लिहिलेलं आहे. मग यांच्या किमती ठेवल्या इथे. 6/8 भाग गेला. 2×6 2×4 3/4 म्हणून या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर आलं 3/4. Now question 4 from problem set 1. In the figure, angle ABC is equal to angle DCB is equal to 90 degree. AB is equal to 6 and DC is equal to 8. Then area of triangle ABC upon area of triangle DCB is equal to question mark. So this ratio we have to find. Now in the figure, AB is 6 and DC is 8, and in triangle ABC here AB is perpendicular to BC here and DC is perpendicular to BC here. So these are the right angle triangles. So both the triangles are right angle triangles. So in triangle ABC, BC is the base and AB is its corresponding height. In triangle DCB, BC is the base and DC is its corresponding height. So in both the triangles, BC base is common. So in triangle ABC and triangle DCB, base BC is common. So two triangles have common base, means their ratio of areas of these two triangles is equal to the ratio of their heights only, because the equal bases triangle, so heights are in proportion. So we will write the ratio of heights only. So area of triangle ABC upon area of triangle DCB is equal to height of ABC is AB and height of DCB is DC. So AB upon DC, put the values here. 6 and 8 are the values. So 6 upon 8. So 2 3s are 6 and 2 4s are 8. So the ratio of these two triangles is 3 upon 4. So here the two triangles have a equal base. So the ratio of areas of these two triangles is equal to the ratio of their corresponding heights only. संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 मधील प्रश्न 5. आकृतीत PM बरोबर 10, एरिया ऑफ त्रिकोण PQS बरोबर 100 चौरस सेंटीमीटर, एरिया ऑफ त्रिकोण QRS बरोबर 110 चौरस सेंटीमीटर. तर आपल्याला काढायचं आहे NR ची किंमत.
त्रिकोण नीट पहा, त्रिकोण PQS आणि त्रिकोण QRS या दोन्ही त्रिकोणांचं क्षेत्रफळ आपल्याला दिलेलं आहे 100 आणि 110. PM दिलेला आहे 10 आणि NR ची किंमत आपल्याला काढायची आहे. मग आता वरच्या त्रिकोणात जर नीट पाहिलं तर पाया आहे QS, उंची होईल त्याची PM. QRS त्रिकोण खालचा त्रिकोण पाहिला तर त्याचा पाया ही QSच आहे आणि उंची होईल RN. म्हणजे PQS त्रिकोणाचा पाया QSच आहे आणि QRSचा पण पाया QSच आहे. म्हणजे दोन्ही त्रिकोणांचा पाया QS हा सामायिक आहे, म्हणजेच समान आहे. मग आपण इथे दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर उंचीच्या प्रमाणात असं सुद्धा गुणधर्म वापरून लिहू शकतो, पण इथे मी मूळ गुणधर्म वापरला. एरिया ऑफ त्रिकोण PQS छेद एरिया ऑफ त्रिकोण QRS बरोबर पाया गुणिले उंची छेद या त्रिकोणाचा पाया गुणिले उंची. मग PQS चा पाया QS आहे, उंची PM आहे आणि छेदामध्ये QRS त्रिकोण आहे, QRS त्याचाही पाया QS आहे आणि उंची RN आहे. QS सामायिक असल्यामुळे दोन्हीकडे कॅन्सल झाला. इथे त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळांचा जो मूळ गुणधर्म आहे की दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत पाया आणि उंचीच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढे असते. त्या गुणधर्माचा वापर इथे केला. आता किमती ठेवूया. याचं क्षेत्रफळ 100 आहे, QRSचं क्षेत्रफळ 110 आहे बरोबर PM ची किंमत गणितात दिलेली आहे 10 आणि RN ची किंमत काढायची आहे. मग यांच्यात तिरकस गुणाकार केला. 100 गुणिले RN बरोबर 110 गुणिले 10. RN काढायचा आहे. 100 इकडे आल्यावर छेदात आले. हे 2 शून्य या 2 शून्याशी कॅन्सल झाले. 11 गुणिले 1 11 सेंटीमीटर. म्हणून इथे RN ची किंमत आली 11 सेंटीमीटर. Now in the figure PM is equal to 10, area of triangle PQS is equal to 100 square centimeter, area of triangle QRS is equal to 110 square centimeter. Then find NR. So in the figure, in triangle PQS, QS is the base and PM is its corresponding height. In triangle QRS, QS is the base and RN is its corresponding height. So in both the triangles, QS base is common. So we can take the area ratio of areas of these two triangles as area of triangle PQS upon area of triangle QRS is equal to base into its corresponding height upon base into the corresponding height of this triangle. So here QS into PM, base into height, upon QRS triangle, look at QRS, base is QS and height is RN. So QS gets cancelled, this is common. So PM upon RN. But the value of PM is 10 and the area of both the triangles are 100 and 110 respectively. So 100 upon 110 is equal to 10 upon RN. Putting the values here and take the cross multiplication. 100 into RN is equal to 110 into 10. So RN is equal to 0, 0 gets cancelled. 11 into 1 is 11. So RN is 11.